سچی بات یہ ہے کہ یہ آج ایک میری بہت اچھی بہن یہ بات کہہ رہی تھی کہ اب حال تو یہی ہے کہ نمک مرچ ملائیں اور روٹی پکا کر بچوں کو کھلائیں، یعنی کہ یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ یہ ساری بربادی پاکستان کی IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے ادھر یہ بورڈ پکڑا ہے سے نو ٹو IMF، جبکہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہو چکے ہیں کہ ہم جو IMF کی جتنی شرائط ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ غلامی کی شرائطیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس ساری بنیاد کی جڑ ہی IMF اور ورلڈ بینک ہے، ہم اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ اور راستے میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہاں کے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، مائیں بلک رہی ہوتی ہیں، بہنیں رو رہی ہوتی ہیں، اگر وہ نوجوان کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کو ملک کی عدالتوں میں لا کر پیش کیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان کو اٹھا کر لے جایا جائے؟ تو وہاں پر تو ظلم کی انتہا کر دی ہے انہوں نے۔ یہ وہ ملک ہے کہ 3 سال تک the fastest growing country in the world کا اعزاز پاکستان کے پاس ایشین ٹائیگر بھی رہا ہے، ایشین ٹائیگر بھی رہا، لیکن آج ہم یہ کہ آج اپنے بچے بیچ کے لوگ روٹی پوری کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی تھی، ہم نے پنجاب کے لوگوں نے نہیں دی تھی، اور ان کو ہم نے غدار کہہ کے علیحدہ کر لیا، ان کو حق نہیں دیا۔ ڈیفالٹ پاکستان 90% کہتے ہیں ہو گیا، ہو نہیں چکا، 100% ہو گیا ہے، ہم ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں۔ ڈیفالٹ کی نہیں، کولیپس کی بات کر رہا ہوں۔ ڈیفالٹ اور کولیپس میں فرق کولیپس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ کولیپس انشاءاللہ پاکستان نہیں کرے گا۔ پاکستان میں مہنگائی کو لے کر ملک کے مختلف علاقوں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا پھر گلگت بلتستان ہو۔ اس کے بعد اب پاکستان کے دل لاہور میں بھی مہنگائی کو لے کر مرد اور خواتین سڑکوں پر آ چکی ہیں۔ اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ورلڈ اکنامک فورم نے ایک گلوبل رسک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں یہ بولا ہے کہ اگر ایسی ہی سچویشن رہی تو پاکستان کولیپ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی پبلک سے اس حوالے سے بات کریں گے، خواتین سے، مرد حضرات سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس سٹیج پر آ پہنچے ہیں۔ سیکنڈلی، سری لنکا جب ڈیفالٹ کیا اسے انڈیا نے سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی بات کریں، اسے بھی انڈیا سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان اللہ نہ کرے اگر ڈیفالٹ کرتا ہے تو اسے کون سپورٹ کرے گا؟ پاکستان کی پبلک اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں، کیا وجہ ہے اس پروٹیسٹ کی، کیا ریزن؟ یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں ہو رہا ہے، جو کمر توڑ مہنگائی ہے جس سے ہر طبقہ متاثر ہے، عورتیں متاثر ہیں، گھروں میں گیس نہیں مل رہی، آٹا ناپید ہے، چینی ناپید ہے، یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں، خوردنی تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ آج ایک میری بہت اچھی بہن یہ بات کہہ رہی تھی کہ اب حال تو یہی ہے کہ نمک مرچ ملائیں اور روٹی پکا کر بچوں کو کھلائیں، یعنی کہ یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ اور اس صورتحال میں دیکھیں ملک کے جو حالات ہیں، پنجاب کے اندر آپ دیکھیں، اتنا بڑا صوبہ پنجاب جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے، جس کے اداروں میں جو یہ ہمارے قومی ادارے ہیں اس میں لوگ زیادہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی زیادہ ہے، آرمی میں پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں، اور پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ لاوارث بن چکا ہے، پنجاب کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ پنجاب کی بات کی ہے اور آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، جیسے پروٹیسٹ لاہور میں ہو رہے ہیں ایسے گلگت میں، بلوچستان میں، آپ کو پتا ہوگا سندھ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اور انہی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے گلوبل رسک رپورٹ آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے اگر یہی سچویشن رہی تو پاکستان کولیپس کر سکتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، ہم پاکستان جو ہے نا وہ اس کا وجود کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ گوادر کے اندر حق دو گوادر تحریک چل رہی ہے، دبایا جا رہا ہے، کور نہیں کیا۔ ہاں جی، حق دو گوادر تحریک جاری ہے، اور وہ تحریک کیا ہے؟ وہ لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس بات کو، اور پورا پاکستان مہنگائی سے تو پورا پاکستان متاثر ہے، اور جو معیشت کا اس وقت حال ہے وہ اس کا حل یہ ہے کہ سود سے پاک جو ہے وہ نظام لایا جائے، اور اسلام کا جو نظام ہے، اسلام جو نظام حکومت بتاتا ہے، جو وہ طریقہ بتاتا ہے، اس طریقے کے اوپر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کولیپس نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ایک ایسا سسٹم بنا کے دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، وہ کولیپس نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان جیسے ملک ہو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کچھ دیا ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک میں وہ سب کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر
अगर हम सीख पैक को ही देख लें तो वो अल्लाह ताला ने पैक की अगर बात करें तो डीप सी की शक्ल में एक हमारे पास एक वसाइल का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा मौजूद है। असल में यहाँ पर लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप आनी चाहिए, ईमानदार, जो करप्शन करने वाली ना हो, जो लोगों को डिलीवर करने वाली हो। अच्छा, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये तो इंडिया के कहने पर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, इस तरीके से कहा जाता है, यानी महंगाई के खिलाफ भी जो बोलेगा उसे भी हम एजेंडा बना देते हैं। आप अगर यहाँ पंजाब में लाहौर में बैठी हैं, आप भी क्या इंडिया के कहने पर बैठी हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, मैं साबका मेंबर हूँ सूबाई असम्बली बलोचिस्तान की, ठीक है, और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंडिया के कहने पे नहीं हो रहा, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ के बलोच हैं, और वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखें, उनको एक सदियों से एक ट्रेड जारी थी, जो बॉर्डर का एरिया है ईरान का, वहाँ पर तजारत होती थी, वो तजारत बंद की गई। वहाँ के जो माहीगीर हैं उनका जरिया माश क्या, मछली पकड़ना, और उनकी मछलियों को जो वो पकड़ते थे वो बड़े बड़े ट्रालर आकर पकड़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बल्कि समंदरी हयात को बर्बाद किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। चाइना वहाँ पे आके बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं और उनके एरिया को कैप्चर कर रहे हैं। जब आप किसी जगह की तरक्की चाहते हैं तो वहाँ के आम आदमी की भी तरक्की होनी चाहिए। वहाँ पे एक पैनाडोल नहीं मिलती अस्पतालों में, मैं खुद गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ, वहाँ पे पैनाडोल नहीं मिलती, औरतें मर जाती हैं ज़चगी के वक्त, उनको अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो उनको गवादर से 700 किलोमीटर दूर कराची लेके जाना पड़ता है, और रास्ते में उनकी मौत वाक़या हो जाती है। वहाँ के नौजवानों को उठाया जाता है, माएँ बिलक रही होती हैं, बहनें रो रही होती हैं, अगर वो नौजवान कोई जुर्म करते हैं तो उनको मुल्क की अदालतों में लाकर पेश किया जाए। और ये कहाँ का इंसाफ है कि उनको उठाकर ले जाया जाए? तो वहाँ पर तो जुल्म की इंतहा कर दी है इन्होंने, कर दी है। यही जब नाइंसाफी 1971 में की गई थी, जो कि तब हमें ये कहा गया था कि वो गद्दार थे इसलिए अलहदा हो गए, आज वो हमारे से आगे चले गए हैं। जो इस टाइम कंडीशन बलोचिस्तान की है वो भी हक दो तहरीक या इस तरह की मुख्तलिफ तहरीकें चलाते रहते हैं। अल्लाह ना करे फिर अगर 1971 की हिस्ट्री रिपीट होती है तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखें, वही लोग जिम्मेदार हैं जो तब जिम्मेदार थे। आज कराची के अंदर पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? हमारे जो मैंडेट अवाम ने जमात इस्लामी को दिया था वो नहीं दे रही, तो यही काम उन्होंने उस वक्त किया था। इसलिए अवाम जो है वो इस वक्त इतने बाशऊर हो चुके हैं, और अवाम को बाशऊर होना पड़ेगा, वरना ये लोग अवाम का खून पी जाएंगे। मैं सच्ची बात कह रही हूँ, इनके एहसासे पाकिस्तान में नहीं है, मुल्क से बाहर है, इनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है, मुल्क से बाहर है, इनके इलाज बाहर होते हैं। यहाँ पर गरीब अवाम के लिए तो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कैसर अब्बास। आपका नाम? ताहिर मिनहास। ठीक है, यहाँ पर आप किस वजह से मौजूद हैं? जो प्रोटेस्ट चल रहा है किस हवाले से चल रहा है? ये आपके इल्म में है कि जो महंगाई जिस लेवल पे चली गई है तो गरीब का जीना दोबर हो गया है, तो हम ये आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही था कि हम प्रोटेस्ट करें, ताकि ये जो इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं वो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं कि अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहे तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत नाजुक दौर में हैं, लेकिन ये सब किया धरा तो यही आलमी जो साम्राज्य है उसी का है ना। ये जो हुक्मरान है ये उनके करिंदे हैं, ये वही करते हैं जो उनके मफाद में होता है। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल पावर्स हैं आपके ख्याल में जो पाकिस्तान को चला रही हैं? ये इंटरनेशनल लॉबी है जो कौन सी? अमेरिका है, अमेरिका, ब्रिटिश, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारी बर्बादी पाकिस्तान की IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी की वजह से है। आपने इधर ये बोर्ड पकड़ा है से नो टू IMF, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि हम जो IMF की जितनी शराइत हैं वो मानने के लिए तैयार हैं। वो ये गुलामी की शराइतें मानने के लिए तैयार हैं। ये आज़ादी की, हम आज़ादी के लिए निकले हैं। IMF से आज़ादी, वर्ल्ड बैंक से आज़ादी, इस गुर्बत से आज़ादी, इस सारी बुनियाद की जड़ ही IMF और वर्ल्ड बैंक है। हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस चीज़ को इस लेवल पे लाने वाले हमारे हुक्मरान हैं, और हमारे हुक्मरानों की गुलामी IMF की हो, वर्ल्ड की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, ये उसी का शाखसाना है कि आज हम
दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए ये एशियन टाइगर आज दूसरों के सामने अपना हाथ फैलाने के ऊपर मजबूर है। और घास खाने पे मजबूर है। जो मजबूर कभी हम है। कहते थे घास खा लेंगे लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेंगे, आज भीख भी मांग रहे हैं और घास भी खा लोग रहे हैं। हमसे कर्जा लिया करते थे, अब हम उनके सामने हाथ फैलाते हैं, लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप सऊदी अरेबिया का देख लें, रशिया की बात, हम ऐसे नहीं देंगे, हम आपको ऐसे अब इमदाद नहीं देंगे। तो कब तक लोगों के टुकड़ों पे सऊदिया ने जो अभी इमदाद देते वक्त, हेल्प करते वक्त जो बात की है वो आपको पता होगा। उन्होंने बोला है कि आप अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करें। आपने ये सुना? ऐसे ही है, ऐसे ही है। सुना है, सुना क्या है। वजह है कि हम क्यों नहीं देखें, श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट की कंडीशन में गया, उसे इंडिया ने कहीं काफी हद तक सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं चाइना सपोर्ट करता? हमारा भी तो दोस्त है। हमारे किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। ठीक है, इस्लाम की ये खूबी है कि वो सबके साथ, हत्ता कि गैर मुस्लिमों को भी अपने मुल्क के अंदर ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि जिम्मी बना के उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं। हम सब के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। मेरा सवाल आप शायद समझे हैं कि जैसे श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ऐसे ही हमें क्यों नहीं चाइना सपोर्ट कर रहा, यूएई क्यों नहीं उस तरीके से सपोर्ट कर रहा, क्या वजह है? देखिए, सपोर्ट तब मिलती है जब आप स्टेबल होते हैं। यहाँ हुकूमतें स्टेबल नहीं होती, हम अपने फैसले खुद नहीं करते, हम देख कहीं और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। जब तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, जब तक अपने मामलात को खुद से नहीं चलाएंगे, लोग हमारे साथ तावन नहीं करेंगे। और ये इस कौम को और इस रियासत को समझना होगा कि अब आगे बढ़ना है तो हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमें ठीक है, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भाई कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आपके अवानों के अंदर बैठने वाले कहीं से लगते हैं कि आप जैसे? मुझे ये बताएं, हम हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट पे, मेरी क्या जिम्मेदारी है और ये जो पब्लिक है इसकी क्या जिम्मेदारी है अपने पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, पाकिस्तान का रिलेशन दुनिया में बेहतर करने के लिए? क्या मेरी क्या जिम्मेदारी है और पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, रियासत हमसे है, हम ही बुनियाद है, हम ही लोगों को मुंतखब करते हैं, वो आगे जाके हम पे हुक्मरानी करते हैं। पहला तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं मुंतखब किसको करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है आप अपने अच्छे से अच्छे नुमाइंदे मुंतखब करें जो अल्लाह का खौफ रखने वाले हों, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हों। इंशाल्लाह ये चंद सालों के अंदर हालात बदल जाएंगे। ये जो आपने बोर्ड पकड़ा है, अल्लाह करे अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो ये बोर्ड ऐसे ही रहेगा या फिर आप कहेंगे कि मजबूरी है? सर मेरी बात सुनिए, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है ये बोर्ड हमें पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये IMF के पास फिर आप कहेंगे स्टार्ट में 6 माह तो हमने लेना है। उनका सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी टीम है जो करप्ट नहीं है, ये दुनिया इस बात की गवाही देती है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है, ये बोर्ड मुझे नजर आएगा तब भी, या फिर तब आप कहेंगे कि अभी हमारी मजबूरी है? नहीं, हम कभी नहीं कहेंगे हमारी मजबूरी। ये आप बात याद रखें कि हम कभी नहीं कहेंगे हमारी मजबूरी। इंशाल्लाह हम हर कुर्बानी देंगे और इस मुल्क को चलाने की, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस मुल्क में इतने वसाइल है, इतने वसाइल है कि जाने की जरूरत नहीं। ये अपनी अयाशियाँ छोड़ दें, ठीक है, मामला सीधे हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो असल प्रॉब्लम है वो एक तो सलाहियत का प्रॉब्लम है, दूसरा इखलास का प्रॉब्लम है। हमारी इस वक्त मौजूदा जो इक़्तिदार में लोग हैं, ना उनके अंदर मुल्क को चलाने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत, कैपेसिटी टू बिल्ड द कंट्री, ना उनके पास सलाहियत है, ना ही उनके पास इखलास है। उनका अपना सरमाया बाहर है, यहाँ पे आके वो हुकूमत करते हैं। ये इखलास कैसे हो सकता है कि बच्चे उनके बाहर पड़े और लोगों के बच्चे इधर मर रहे हैं और उनके बच्चे उधर जो है वो उधर अय्याशी और बदमाशी में लगे हुए हैं। जब तक उनके बच्चे इधर नहीं होंगे, जब तक उनका सरमाया इधर नहीं होगा, उन्हें इस मुल्क का ना तो दर्द होगा, ना इस मुल्क को चलाने के लिए वो सही इखलास के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके। जमात इस्लामी जो कि एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान में, उनके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्होंने एक बात की है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला भट्ट। आपका नाम? वसीम असलम कुरैशी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई को लेकर। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है अगर यही सिचुएशन रही पाकिस्तान में तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? वैसे तो जब से पाकिस्तान बना है 1947 से जो लोग हुक्मरान हैं या अंग्रेज़ जिनको हुक्मरान बना के गया था, उनकी मुसलसल ये कोशिश है कि पाकिस्तान को बंजर कर दिया गया।
لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے بنایا گیا تھا. مسلسل پاکستان معاشی بدحالی کی طرف جا رہا ہے, لیکن اگر کوئی ایک دیانتدار قیادت پاکستان کے اندر آ جائے تو اس کے بعد یہ سارے مسائل پہ قابو پایا جا سکتے ہیں. وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, صرف دیانتدار قیادت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی تک اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے بولا 1947 سے لے کر ابھی تک کوشش رہی ہے کہ اس کو بنجر کر دیا جائے. کس کی کوشش رہی ہے؟ یہ ذمہ دار تو وہ ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کا ساتھ دیا تھا اپنے لوکل لوگوں کے خلاف. وہی سیاستدان ہیں اور وہی اداروں کے سربراہ ہیں. باقی عوام یا نیچے جو لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا. 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہوا. آج بنگلہ دیش ہمارے سے کافی حد تک بہتر ہے. اس کے دوسرے نیبر کنٹری کے ساتھ ریلیشن بہتر ہیں, انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہیں. ہم اپنے ریلیشن نہ تو افغانستان کے ساتھ بہتر کر پا رہے ہیں, نہ انڈیا کے ساتھ بہتر کر پا رہے ہیں, نہ ایران کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جب ہم آزادی کے ساتھ نہیں سوچیں گے, آزادی سے فیصلے نہیں کریں گے, تو یہی کام ہوتا رہے گا جو بنگلہ دیش میں ہوا. بنگلہ دیش کے لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی تھی, ہم نے پنجاب کے لوگوں نے نہیں دی تھی, اور ان کو ہم نے غدار کہہ کے علیحدہ کر لیا, ان کو حق نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ اور ابھی اگر آپ کو پتا ہوگا, بلکہ میرے سے بہتر پتا ہوگا, جو بلوچستان میں کنڈیشن بنی ہے, جو گلگت بلتستان میں کنڈیشن بنی ہے, اللہ نہ کرے 1971 کی ہسٹری ریپیٹ نہیں ہو سکتی. بلوچستان میں بھی یہی پوزیشن ہے, لیکن وہاں پہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو قیادت کر رہے ہیں, انہیں بھی تو اریسٹ کر جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے, فوج کے خلاف بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود پابند سلاسل کیا گیا. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک ضد کے اندر علیحدگی کی طرف لوگ جاتے ہیں ان کو روکا جا سکے اور پاکستان کے ساتھ رکھا جائے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ رہیں. ہر پاکستانی کی یہی کوشش ہے. بھی ملے. ہاں, یہی بات ہے نا, کوشش تو ہر پاکستانی کی ہے کہ پاکستان جڑا رہے. عزت کے ساتھ جینے کا. لیکن جب یہ سچویشن رہے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم روک سکیں گے ہمارے حکمران یا ہمارے ادارے زیادہ ٹائم روک سکیں گے؟ اس میں تو عوام میں شعور بیدار ہو رہا ہے. جس طرح کراچی کا رزلٹ آیا ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی فسطائی ہتھ کنڈوں کے باوجود اور اداروں کے ساتھ مل کے جو مینج کیا. کبھی وہ ایک جلسہ بھی نہیں کر سکتے تھے کراچی میں, اور اب یہ وہ آدھی سیٹیں لے گئے ہیں, تو یہ مینج کر اس کے باوجود لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عوام رائے دینے کے لیے نکلے ہیں. جو رپورٹ آئی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی, اس کے حوالے سے آپ ایک لائن میں کیا کہنا چاہیں گے کہ بہتری کی امید ہے یا پھر جو رپورٹ آئی ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ رپورٹ تو اس میں کچھ حقائق بھی ہوں گے, لیکن زیادہ ان کی خواہشات ہیں کہ پاکستان تباہ ہو جائے معاشی طور پہ اور قرضے لے کر. کنڈیشن ایسی نہیں اس ٹائم. کنڈیشن اگر کوئی دیانتدار حکومت آ جائے ابھی بھی سنبھال سکتے ہیں اور دنیا کے نمبر 1 بن سکتے ہیں. سونے کے ذخائر پاکستان میں, تیل کے ذخائر سارے کے سارے خلیج کا تیل پاکستان میں. اچھا, آپ جماعت اسلامی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, آپ مجھے بتائیں اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان میں, آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو نیبر کنٹری کے ساتھ ریلیشن کو بہتر کرنے میں آپ کیا کریں گے؟ خاص طور پہ انڈیا کی بات کریں. سارے ملکوں کے ساتھ انشاءاللہ جماعت اسلامی اچھے تعلقات رکھے گی. اب عوام کو یہ الجھایا ہوا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ان کے خلاف ہم تنخواہیں لے رہے ہیں, 7-8 لاکھ افراد کو پال رہے ہیں. تو اگر ان سے تعلقات اچھے کریں گے, وہاں بھی مسلمان پاکستان سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے جی بہت ظلم, جبکہ ادھر مہنگائی دیکھ لیں ہمارے سے کئی گنا کم ہے. ظلم تو ادھر بھی ہو رہا ہے اور ادھر بھی ہو رہا ہے. ایک اچھائی انڈیا میں یہ ہوئی تھی کہ جیسے ہی ہندوستان آزاد ہوا انہوں نے سارے جاگیروں سے جاگیریں چھین لی تھی. پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا. ابھی تک جاگیردار جو ہیں وہ جو بھی عالمی استعمار کے ایجنٹ ہیں ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں اور عوام کو وہ بیوقوف بناتے ہیں. بہت اچھا لگا ان سے یہ بات سن کے کہ عوام کو الجھایا گیا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, ہمیں تمام نیبر کنٹری کے ساتھ برابری کی سطح پر ریلیشن بہتر رکھنے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں ایک اسلامی جماعت کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا لگا جی آپ کی یہ بات سن کے. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حافظ علی احمد. حافظ علی احمد صاحب, ابھی اس ٹائم یہاں پر مہنگائی کو لے کر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. نہ صرف پاکستان کے مطلب لاہور میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, بلکہ بلوچستان میں, سندھ میں, گلگت بلتستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ السلام علیکم. علامہ اقبال فرماتے ہیں صفِ جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر, جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز. تو ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج تو کرتے ہیں, ساری گفتگو کرتے ہیں. بے شک ہمارے یہ حکمران ہی اس مہنگائی کے خلاف ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. اور ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ مہنگائی
में जब भी हमारे हुक्मरान बाहर निकलते हैं कहते हैं हमारी गयूर अवाम बाहर नहीं निकलती, हमारी गयूर अवाम बाहर आपको नहीं मजे की निकलती। बात बताता हूँ, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं। उन्होंने ये बोला है अगर यही कंडीशन रही मुल्क के पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेस्ट होते रहे तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। क्या आप कहना यकीन चाहेंगे? करें डिफॉल्ट पाकिस्तान 90% कहते हैं हो गया, हो नहीं चुका, 100% हो गया है, हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। डिफॉल्ट की नहीं, कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। डिफॉल्ट और कोलैप्स में फर्क कोलैप्स होता है। इंशाल्लाह, वो कहते हैं ना जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। कोलैप्स इंशाल्लाह पाकिस्तान नहीं करेगा। क्यों? ये अल्लाह की दी हुई हमारे मुल्क है और अल्लाह ने दिया है, लेकिन थोड़ा अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद साहब, इस टाइम यहाँ पे बड़ी तादाद में लाहौर में लोग मौजूद हैं, किस मकसद के लिए मौजूद हैं? किस मकसद के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? आप क्या महंगाई और अमन के लिए, और महंगाई और जो हालात हैं, बिजली के बिलों का, जो आटे का, घी का, सारी आवाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम इतनी परेशान है, भूख से मर रही है। और ये पहले जमातें जो थी, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी और PTI वगैरह, इन्होंने इंतहाई मुल्क इसका कुचुमर निकाल दिया, आवाम की कुव्वत खरीद का कुचुमर निकाल दिया और इतने परेशान हो गए लोग परेशान हैं, रातों को भूखे सोते हैं और सुबह को भूखे ही उठते हैं। क्या समझते हैं जमात इस्लामी ये हल निकाल देगा? आप इसका हल ये है कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब को सपोर्ट करें, इनके दस्ते बाजू बने और इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और पहले गिलगित बल्तिस्तान, फिर उसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और अब पंजाब में भी महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जब प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है कि बैरूनी एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, राह के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। आज लाहौर में, पाकिस्तान के दिल लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए सोचने वाली बात है कि हमें अपनी गलतियों को बेहतर करना है, कि आज भी हम यही कह देंगे कि इसके अंदर भी कोई बैरूनी साजिश इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो वो भी मैंने आप तक पहुंचाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।